Yeah, hi everybody. Welcome to my channel. I really very happy on this occasion, on this auspicious occasion, Teachers Day. On the occasion of Teachers Day, I am going to release this series of tenses. So I really happy to have an interact with you. As usual, today I would like to start the class with. I request you all of you please like, share my videos and subscribe my channel. It will give me a boost and which makes there is a chance to make more number of videos, more useful videos on English grammar and communication skills. I expect all of you please do the same. To do, please subscribe my channel. Okay, without wasting of time, let's get started. Today's topic. Today I came with a very interesting tense that is called continuous tenses. Okay, so before in this point, I want to tell you that మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఆల్ సింపుల్ టెన్సెస్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఆల్రెడీ ఆ లింక్ మీకు ఫార్వర్డ్ చేశాను. అలాగే దానికి ముందు మన ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ టెన్సెస్ గురించి, అసలు టెన్సెస్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి, దాంట్లో ఉన్న కేటగిరీస్ గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ థర్డ్ వీడియో సిరీస్ ఆఫ్ టెన్సెస్లో మన థర్డ్ వీడియో విచ్ టాక్స్ అబౌట్ continuous tenses. So in this class I will give you the complete picture about how we can make continuous tenses. So what are the continuous tenses? Already we discussed in the earlier video, which are called present continuous tense, past continuous tense, future continuous tense. The continuous tense is also known as progressive యాక్షన్. దాన్ని మనం ప్రోగ్రెసివ్ యాక్షన్ అని, ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్ అని కూడా అంటారని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ఈ క్లాస్లో మనం కంటిన్యూస్ టెన్స్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి, ప్రజెంట్కి, పాస్ట్కి, ఫ్యూచర్కి మూడింటికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి, చాలా సింపుల్. అర్థమైందా? సో ఐ విల్ గివ్ యూ వెరీ క్లియర్ పిక్చర్, guidelines to you regarding how to use continuous tenses effectively while you are speaking in general English also. Okay, so these videos are very helpful for schooling learning students and also intermediate English learners, as well as those people who want to improve their spoken and communication skills. They want to speak in English. These guidelines help them a lot to make appropriate English. So I will give you assurance to you, please be practice, do follow my video and do not skip my video, and please watch till the end of the video, then you will clear all your doubts regarding the continuous tenses. Okay, so without wasting of time, let's get started. I jump to the topic and move to the topic. First one, continuous tense. So continuous tenses is also known as progressive tense. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కంటిన్యూస్ టెన్స్ ని ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్ అని కూడా అంటారని. సో అందులో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. సో వాట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ టెన్స్? ఐ టోల్డ్ యూ progressive. The action is running, the action is progressing, that is called continuous tense. ప్రీవియస్ క్లాస్లో మీకు ఏం చెప్పానంటే వెర్బ్కి కంపల్సరీ ఇంగ్ ఫామ్ అనేది ఉంటుంది. కంటిన్యూస్ టెన్స్లో కానీ ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్లో కానీ వెర్బ్కి ఇంగ్ ఫామ్ అనేది మనం యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో దానికి ముందు సపోర్టింగ్ వర్బ్స్, బీ ఫార్మ్స్ అనేవి మారుతాయి. ప్రజెంట్ టెన్స్ అయితే ప్రజెంట్ బీ ఫార్మ్స్, పాస్ట్ టెన్స్ అయితే పాస్ట్ బీ ఫార్మ్స్ వాడతాం. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, దేర్ ఈజ్ ఎ సబ్జెక్ట్. చూడండి, ఈ ఫార్ములా చాలా సింపుల్. ఒక్కసారి మీరు ఫార్ములా కనుక గుర్తుపెట్టుకుంటే స్ట్రక్చర్ని, ఈ త్రీ టెన్సెస్లో మనకు ఆల్మోస్ట్ అదే స్ట్రక్చర్ రిపీట్ అవుతుంది. స్మాల్ లిటిల్ చేంజెస్, చిన్న చిన్న చేంజెస్ తప్ప, స్లైట్ చేంజెస్ తప్ప పెద్ద వేరియేషన్ ఏమీ ఉండదు. ఇవన్నీ అయిన తర్వాత మీరే చాలా ఈజీగా ఉందనుకుంటారు. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, సబ్జెక్ట్, వెర్బింగ్ ఫామ్, ఆబ్జెక్ట్. వెర్బింగ్ ఫామ్ అనేది కంపల్సరీ ఇక్కడ ఇన్ ఫామ్లో చెప్పాలి. తర్వాత బీ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. ప్రజెంట్ టెన్స్ కాబట్టి ఏ బీ ఫార్మ్స్ యూజ్ చేయాలి? ఈజ్, యామ్, ఆర్. ప్రజెంట్ బీ ఫార్మ్స్ ఏంటి? ఈజ్, యామ్, ఆర్. సో ఈజ్, యామ్, ఆర్ ఎక్కడైతే నేను ఎగ్జాంపుల్స్లో మీకు చెప్తాను. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. సో బీ ఫార్మ్స్ అనేవి ఈజ్, యామ్, ఆర్ అని ఉండాలి. ఇది సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్గా, సబ్జెక్ట్ని బట్టి ఈజ్ వాడాలి. లైక్ హీ, షీట్ అయితే ఈజ్ వాడాలి. ఐ సబ్జెక్ట్ ఉంటే యామ్ వాడాలి. వి, దే కానీ ఉంటే యూ కానీ, వి కానీ, దే కానీ. ప్లూరల్స్ ఉంటే మాత్రం ఆర్ వాడాలి. సింగులర్ అయితే కనుక ఐ ఉంటే కనుక యామ్ వాడాలి. హీ, షీ, థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్స్ ఉంటే ఈజ్ అనేది వాడాలి. వన్స్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ఐ ఉంటే యామ్ వాడాలి. థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్స్ హీ, షీ, ఇట్ ఉంటే కనుక ఈజ్ వాడాలి, థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్స్ కాబట్టి. అదే ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్స్, యూ అనేది కూడా ప్లూరల్ సబ్జెక్టే. అలాగే వి కానీ, దే కానీ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటే కనుక ఆర్ అని వాడాలి. ఓకే, ఇవి బీ ఫార్మ్స్. తర్వాత వెర్బ్కి ఇంగ్ ఫామ్ ఉండాలి. ఓకేనా? ఫైనల్గా ఆబ్జెక్ట్, సబ్జెక్ట్, ఈజ్, యామ్, ఆర్, వెర్బింగ్ ఫామ్, ఆబ్జెక్ట్. దట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే, ఒక మూమెంట్, ప్రజెంట్ మూమెంట్లో ఏ యాక్షన్ అయితే ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉంటుందో, యాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుందో దాన్ని మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అట్ దిస్ మూమెంట్ యు ఆర్ ఆల్ వాచింగ్ మై వీడియోస్, యు ఆర్ ఆల్ వాచింగ్ మై video. So I make some examples here.
I am teaching English grammar now. I am teaching English grammar now. That is my sentence. From your side, you are learning English grammar. You are learning English grammar. For example, you are on driving a bike, suddenly you got a call, your friend asked you, what are you doing? Then you can say that I am driving bike. I am driving bike. ఎట్లా మీరు ఆ పర్టికులర్ మూమెంట్లో ఏ యాక్షన్స్ అయితే జరుగుతూ ఉంటాయో, ఏ యాక్షన్స్ అయితే ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉంటాయో వాటిని మనం కన్వే చేయడానికి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని యూజ్ చేయాలి. దీంట్లో ఉండే కీవర్డ్స్ ఏంటి? యూజువల్గా నౌ, అట్ ప్రజెంట్, కరెంట్లీ. ఓకే, ఇలాంటి కీవర్డ్స్ మనం సెంటెన్స్ చివరిలో వాడతాం. ఓకే, మనం సింపుల్ టెన్స్లో చెప్పుకున్నాం ఏంటి, ప్రజెంట్ సింపుల్ అయితే ఎవ్రీడే, ఎవ్రీ నైట్, డైలీ, రెగ్యులర్లీ, క్యాజువల్లీ, జనరల్లీ. అలాగే కంటిన్యూస్ టెన్స్లో, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో నౌ, అట్ ప్రజెంట్, కరెంట్లీ అనే కీవర్డ్స్ మనం వాడాలి. ఈ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో దెర్ ఇస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రూల్. యూ విల్ నోటిఫై దట్ గోయింగ్ వర్సెస్ గోయింగ్ టు ప్లస్ V1. సో దీనికి చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు జనరల్గా. గోయింగ్ టు ప్లస్ V1 అంటే ఏంటంటే, ఒక ఎక్స్పెక్టెడ్ యాక్షన్ గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు గోయింగ్ టు ప్లస్ V1 అని చెప్పాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రింక్ ఏ కాఫీ. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రింక్ ఏ కాఫీ. ఓకే, ఐఎమ్ రైటింగ్ నోట్స్. ఇలా కంటిన్యూస్ టెన్స్లో చెప్పేవి ఐఎమ్ రైటింగ్ ఏ నోట్స్ అని చెప్తాం. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రింక్ ఏ కాఫీ అంటే నేను కాఫీ తాగాలి అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. ఇట్లా మీరు ఎక్స్పెక్టెడ్ యాక్షన్స్ గురించి, జరగబోయే వాటి గురించి చెప్పేటప్పుడు గోయింగ్ టు ప్లస్ V1 అనేది యూజ్ చేయాలి. ఓకే, వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ద ఎగ్జాంపుల్ రిగార్డింగ్ గోయింగ్ వర్సెస్ గోయింగ్ టు ప్లస్ V1. గోయింగ్ టు ప్లస్ V1 అంటే అర్థం ఏంటంటే, కాసేపట్లో మీరు స్టార్ట్ చేయబోయే పని, కాసేపట్లో మీరు చేసే పని గురించి మాట్లాడితే గోయింగ్ టు ప్లస్ V1 చెప్పాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఏ న్యూ ఛానల్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఏ న్యూ ఛానల్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ నేను చేయబోతున్నాను, నేను చేయాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పడం. ఓకే, అలా కాకుండా మామూలుగా మనం గోయింగ్ ఎప్పుడు వాడతాం? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు భీమవరం, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రాజమండ్రి, ఇట్లా చెప్పొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ద ఐ గో హెడ్ టు ద సెకండ్ టెన్స్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. సేమ్ ఫార్మేట్, సబ్జెక్ట్, బీ ఫార్మ్స్, వెర్బింగ్ ఫార్మ్, ఆబ్జెక్ట్. బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? ప్రెసెంట్ టెన్స్ కాబట్టి ప్రెసెంట్ బీ ఫార్మ్స్ వాడాలి, పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి పాస్ట్ బీ ఫార్మ్స్ వాడాలి. వస్ కానీ వర్ కానీ. సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నిటికీ వజ్ వాడాలి, ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్స్కి వర్ వాడాలి. సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఐ, వి, యూ. ఓకే, సారీ, సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే హీ, షీ, ఇట్, ఐ. హీ, షీ, ఇట్, ఐకి వజ్ వాడాలి. రిమైనింగ్ ఆల్ ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్స్కి వర్ అనే బీ ఫార్మ్, పాస్ట్ ప్లూరల్ బీ ఫార్మ్ని యూజ్ చేయాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ వజ్, వర్. సో ఫార్మాట్స్ ఉంటే ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గా ఉంది. సబ్జెక్ట్, బీ ఫార్మ్స్, వెర్బింగ్ ఫార్మ్, ఆబ్జెక్ట్. ప్రెసెంట్ టెన్స్ కాబట్టి ప్రెసెంట్ బీ ఫార్మ్స్ వాడడం, పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి పాస్ట్ బీ ఫార్మ్స్ వాడడం. సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్కి వజ్ వాడాలి, ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్స్కి వర్ వాడాలి. ఓకే, ఏంటి ప్లూరల్ వర్బ్స్ అంటే? ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే వి కానీ, యూ కానీ, దే కానీ. వి కానీ, యూ కానీ, దే కానీ ఉంటే వర్, దే వర్, వి వర్, యూ వర్, అట్లా. సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్ అయితే ఐ, హీ, షీ, ఇట్. ఓకే, వీటికి వజ్ వాడాలి. ఇది పాస్ట్ కంటిన్యూస్. పర్పస్ ఏంటో చూద్దాం. పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అనేది చాలా ఈజీ అండ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వన్ ఆల్సో. సో దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ గేవ్ యూ ఎ సిచ్యువేషన్. ఓకే, మీకు ఒక సిచ్యువేషన్ ఇస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ విల్ ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్, వాట్ వర్ యూ డూయింగ్ ఎస్టర్డే at 4 p.m. వాట్ వర్ యూ డూయింగ్ ఎస్టర్డే at 4 p.m. అనే క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడిగాను అనుకోండి. సో యూ కెన్ గివ్ మీ అన్ ఆన్సర్ దట్ ఐ వాజ్ వాచింగ్ టీవీ, ఐ వాజ్ టీచింగ్ ఆల్ సింపుల్ టెన్సెస్ yesterday by this time. My example is I was teaching all simple tenses yesterday by this time. అంటే నేను ఈ టైంకి నేను ఆల్ సింపుల్ టెన్సెస్ని టీచ్ చేస్తూ ఉన్నాను. సో మిమ్మల్ని నేను క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు వాట్ వర్ యూ డూయింగ్ ఎస్టర్డే at 4 p.m. అని అడిగితే యూ కెన్ సే దే ఆర్ లెర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ లాస్ట్ మంత్ బై దిస్ టైం. ఓకే, ఈ టైంకి వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు. ఓకే, నేను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగాను అనుకోండి, వాట్ వర్ యూ డూయింగ్ ఎస్టర్డే బై 8 p.m. మీరేం చెప్పొచ్చు? What were you doing yesterday by 8 p.m. Then you can say that I was watching TV yesterday at 8 p.m. sir. I was watching TV yesterday at 8 p.m. sir. Like that you can say. అంటే 8 p.m. టైంకి ఏం చేస్తూ ఉన్నారు, దట్ యాక్షన్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్, కానీ నేను టైం గురించి మెన్షన్ చేశాను కాబట్టి మీరు ఐ వాజ్ డూయింగ్ అని, ఐ వాజ్ కంప్లీటింగ్ అని, ఐ వాజ్ వాచింగ్ అని, ఇట్లా మీరు పాస్ట్ ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్లో చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, next one, keywords. Yesterday by this time, by 9 p.m., by 4 p.m.,
last month by this time, last year by this time, like that we can say at this end of the sentence. These are all called keywords in past continuous tense. I move on to the next tense, future continuous tense. Future continuous tense. So formula, subject will or shall be, verb in form, object. Subject will or shall be, verb in form, object. Okay. So what is the purpose of learning future continuous tense? ఫ్యూచర్ లో ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన టైంకి, ఫ్యూచర్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన టైంకి ఒక యాక్షన్ కంప్లీట్ అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్పడానికి. అర్థమైందా మీకు? సో ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అంటే ఈ మూమెంట్లో యాక్షన్ జరుగుతూ ఉండడం, పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే పాస్ట్లో ఒక టైంకి యాక్షన్ కంప్లీట్ అవుతూ ఉండటం. ఓకే, ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన టైంకి, మేబీ టుమారో కావచ్చు, నెక్స్ట్ వీక్ కావచ్చు, నెక్స్ట్ సండే కావచ్చు, నెక్స్ట్ మంత్ కావచ్చు, నెక్స్ట్ ఇయర్ కావచ్చు. ఫ్యూచర్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన టైంకి ఒక యాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది, ఒక యాక్షన్ కంప్లీట్ అవుతూ ఉంటుంది, ఒక యాక్షన్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉంటుంది, ప్రోగ్రెసివ్గా ఉంటుందని చెప్పడానికి ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మెన్షన్ చేశాను. ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ చూద్దాం. సబ్జెక్ట్ సేమ్ విల్ ఆర్ షెల్, ఇక్కడ బీ ఫార్మ్స్ ప్లేస్లో విల్ ఆర్ షెల్ మోడల్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ని యూజ్ చేయాలి. బీ అనే ఫార్మ్ అడిషనల్గా వాడాలి, verb కి inform వాడాలి, ఆబ్జెక్ట్ వాడాలి. సబ్జెక్ట్, verb inform, ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ కామన్ స్ట్రక్చర్. బట్ ఇది ఫ్యూచర్ టెన్స్ కాబట్టి మోడల్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ ని వాడతాం. విల్ కానీ షెల్ కానీ యూజ్ చేసి బీ ఫార్మ్ వాడాలి. ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. హ్యావ్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్. I shall be completing all tenses by next week. That means I shall be completing all tenses by next week. I shall be completing all tenses by next week. అంటే నెక్స్ట్ వీక్ కల్లా నేను అన్ని టెన్సెస్ కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓకే, ఆల్రెడీ మనం సింపుల్ అయిపోయింది, కంటిన్యూస్ టెన్సెస్ ఆల్ అయిపోయింది, ఇంకా పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ వీక్ కల్లా నేను మొత్తం అన్ని టెన్సెస్ కంప్లీట్ చేస్తూ ఉంటాను, కంప్లీట్ చేసేస్తానని చెప్పట్లేదు, చేస్తూ ఉంటాను. నెక్స్ట్ లుక్ ఎట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. You will be speaking in English by next month. You will be speaking in English by next month means నెక్స్ట్ మంత్ కల్లా నువ్వు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూ ఉంటావు, మాట్లాడగలవు అని చెప్పడం. అర్థమైందా? కాబట్టి ఇదేంటి? ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా. ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ అంటే ఏమీ లేదు, ఫ్యూచర్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన టైంకి, ఫ్యూచర్లో ఒక ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన టైం అంటే మేబీ టుమారో మార్నింగ్ అవ్వచ్చు, టుమారో ఆఫ్టర్నూన్, టుమారో ఈవినింగ్, టుమారో 8 AM, టుమారో 9 PM అవ్వచ్చు, నెక్స్ట్ వీక్ కావచ్చు, నెక్స్ట్ డే కావచ్చు, నెక్స్ట్ సండే కావచ్చు, ఓకే, నెక్స్ట్ ఇయర్ కావచ్చు. ఇట్లా ఫ్యూచర్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన టైంకి ఒక యాక్షన్ ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉంటుంది, యాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే కంటిన్యూస్ టెన్స్లో మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో టోటల్గా ఎన్ని కంటిన్యూస్, ఒకసారి రీక్యాప్ చేద్దాం. టోటల్గా ఎన్ని టెన్సెస్ ఉన్నాయి? ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్, ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్. వాట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్? ప్రెసెంట్లో ఒక పర్టికులర్ ఈ ప్రెసెంట్ టైంకి ఒక యాక్షన్ ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉంటే ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని చెప్తాం. ఇందులో ప్రెసెంట్ బీ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి, వెర్బ్కి ఇన్ఫార్మ్ ఉంటుంది. కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే వెర్బ్ ఇన్ఫార్మ్, ఇంకా నో డౌట్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ మీన్స్ ఆల్రెడీ ద యాక్షన్ కంప్లీటెడ్. కానీ మనం ఎలా చెప్తామంటే నిన్న పలానా టైంకి, నిన్న 9కి నేను మార్కెట్కి వెళ్తూ ఉన్నాను. ఓకే, నిన్న 9 PMకి నేను చదువుతూ ఉన్నాను, నిన్న 8 PMకి నేను టీవీ చూస్తూ ఉన్నాను. ఇలాగా పాస్ట్లో ఒక టైంకి ఒక యాక్షన్ జరుగుతూ ఉంది అని చెప్పడానికి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఇక్కడ పాస్ట్ బీ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. ఫ్యూచర్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన టైంకి, లైక్ టుమారో, నెక్స్ట్ వీక్, నెక్స్ట్ మంత్, నెక్స్ట్ సండే, లైక్ వైజ్. ఇలా ఫ్యూచర్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన టైంకి ఒక యాక్షన్ ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉంటుందని చెప్పడానికి ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని మనం వాడతాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ today's topic, all continuous tenses. I hope you're all understanding well and enjoying my class. As usual, I request you all of you, please like, share and subscribe my channel. Thank you one and all. Take care. Bye bye.